अच्छा जी, की नाम बाबा जी अपना? मेरे नाम सरदार है। अच्छा, लाड दे नाल मेरी मां ने नाम मेरा रखिया बिल्ला। अच्छा, झूठ मैं नहीं मारना, हाँ, गल सच्ची पे करना वा। जी, नाम मेरे सरदार है। हाँ। केड़े पिंड च इस टाइम बैठे हो? बड़ियाने बैठे हैं ते माड़ी बैठे हैं, मेला लवाए है माड़ी। अच्छा जी ठीक है। मेला हर साल? मेला साल दे साल करवाई दा, बंदे दो गवाह ने मेरे पिंड दे पिछे। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। और करवाते रवांगे इंशाअल्लाह, जना चल साडी जिंदगी है। वाह जी वाह। और साडा पिंड सारा जट्टां दा ही, मलियां दा। साडे भी बड़े वडेरे ने किते कलमा पढ़ लिया अल्लाह मोहम्मद दा। अच्छा ते नहीं ते साडा भी पिंड जेड़ा असीं भी हिंदू दा। हाँ जी यार गल सच्ची दा मजाक है। नहीं सही है, सही है, ठीक है। किसी दी धी भैन दा ब्याह होवे ना, अच्छा सारे आउणा मैं अच्छा, ओनू पुछना और तेनू की चाहिदा मैं, जे ओ टाइम पुछण लगे ओते। वाह जी वाह। और जज नू रोटी मैं खवालनी आ। अच्छा एक ने आखना धी नू कपड़ा मैं देंगा। वे भी लिया, मैं क्या मेरा ना सरदार है, तुम क्यों आ मुड़ जा घर तो नहीं मतलब चोरी कुकड़ कढ़ लेने। मैं फिर बिल्लिया का तो काम है ना, फिर बिल्ला बखा लेना। झूठ बोलने वाले तो ला लेते, और मैं झूठ नहीं मारना पुट्टिया। वो आदि हाँ मैं बिल्ला कुकड़ लै गया, बिल्ला ला बिल्लिया का काम है। तू क्यों गरीब बीबिया ने फड़ पाया यार? तुसा फिर सुनी करनी मैं। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल एक नवी थां ते हाज़र हाँ। दोस्तों अज सांझा पंजाब तुहानू बडियाना शहर दे विच लै के आया वे। बडियाना टाउन भी जी बहुत ही कदीम ते बहुत ही पुराना शहर, जिहड़ा कि उस वेले पिंड हुंदा सी ते हुण है कस्बे की सूरत इख्तियार कर चुकिया वे। अज असी जी तुहानू माड़ी दा मेला भी विखावांगे ते इहदे नाल नाल तुहानू सन 47 वेले इस पिंड दे विच, इस बडियाना शहर दे विच की कुछ होया वो सारा कुछ दसांगे। ते बहुत सारे लोग, बल्कि तुसी इंज कह लो कि लखां लोग इस नां तो वाकफ ने बडियाना तो, क्योंकि सन 47 की वंड वेले बडियाना दे विच एक कैंप लगा सी। ते सो बहुत सारे वो लोग, वो बजुर्ग जिन्हां दी उस वेले उम्र 10, 12, 14 साल सी, ते इस बडियाना शहर दे विच वो आए, इत्थे कैंप लगा। इत्थों फिर उन्होंने पसरूर वाल मूव किया, फिर पसरूर वागू नारवाल तो फिर वो जस्सड़ तो फिर वो अगे मूव करके ते इंडिया में चले गए। तो मैं तुहानू अज इस शहर के बारे दसांगा, जानकारी देंगा। तो जी मैं इस वेले तुहानू व्यू दिखा रहा मैं उस जगह का, जिस जगह कैंप लगा सी। 30 तो 35 घमा रकबा सी, जिथे 3 तहसीलों के पिंड इकट्ठे होए। तो बड़ी वड्डी तादाद दे विच लोग सन 47 की वंड वेले इत्थे इकट्ठे होए सन। तो सांझा पंजाब जी अज इत्थे हाज़र होया रायपुर अराइयां तो साडे बड़े प्यारे मित्र सरदार रजिंदर सिंह मल्ही, उन्हां दे वालद साहब सरदार गुरबचन सिंह मल्ही ते उन्हां दे दादा जान सरदार गोपाल सिंह मल्ही, जिहड़ा कि इस बडियाना तो बिलोंग करते सन। ते बडियाना बहुत ही शहरां नूं आपस दे विच जोड़दा वे, जिस तरह के तहसील पसरूर, डिस्ट्रिक्ट नारवाल, डस्का, मोतरा, सियालकोट, चविंडा, जफरवाल, भागवाल, चुबारा, इत्थों सब राज ही निकलते हैं इस बडियाने तो। बड़ा ही तरक्की याफ्ता शहर जिहड़ा टाउन है, जिहड़ा कि उस वेले पिंड हुंदा सी। अज असीं इत्थे बाबा जी नाल गलबात करांगे ते उन्हां तों पुछांगे कि सन 47 की वंड वेले की कुछ होया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? अच्छा हाल है। अच्छा जी, की नाम बाबा जी अपना? मेरे नाम सरदार है। अच्छा, लाड दे नाल मेरी मां ने नाम मेरा रखिया बिल्ला। अच्छा, झूठ मैं नहीं मारना, गल सच्ची पे करना वा। नाम मेरे सरदार है। तो फिर नाम बच्चे हाँ
बिल्ला बिल्ला अखियां बिल्लियां हाँ हैं जी हाँ जी हाँ, जी जी। उम्र गुजर गई है। अच्छा बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ममदीन ਮੁਹੰਮਦੀਨ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ? दादे दे नाम मामदीन। ਮੁਹੰਮਦੀਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ? बड़ियाने बैठे हैं ते माड़ी बैठे हैं, मेला लवाए है माड़ी ਅੱਛਾ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ? मेला साल दे साल करवाई दा, बंदे दो गवाह ने मेरे पिंड दे पिछे अच्छा। दा। ਠੀਕ ਹੈ हाँ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ और ਹੈ। करवांदे रवांगे इंशाअल्लाह जिन्ना चिर साडी जिंदगी है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। फिर दा की पता की होना ते की नहीं होना। हाँ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਨ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। हाँ, करो 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 16-17 साल दी से मुंडे वंगर। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ और बच्चा ते नहीं, ਜੀ 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 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ। बच्चे ते नहीं था उदों जदों इनकलाब होया। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ। ਆਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਆਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਬੜਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਦੋ ਠੱਠੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਦੋ ਠੱਠੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੱਲੀ, ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਮੱਲੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੋੜ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਲਿਓ ਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਠੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਸਹੀ ਪਿਓ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਿਓ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆ ਮਰਦਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋ ਠੱਠੀਆਂ ਸਨ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਜੂੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਮੱਲੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੋਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨੇ ਜਮਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਿੰਡੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੂੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੇਸੇ ਵਰਾ। ਅੱਛਾ 6-7 ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਠੀਕ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀਏ ਖੂਬ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਝੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗਦਕੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁਆ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਪਿੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਭਰਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਜੱਗਾ ਟੱਕ ਸੇਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡੀਓਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਫੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੁੜੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਧਰ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਫਲਾਣੇ 6 ਭਰਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ?
ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਾਮਦੀਨ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਲਖੀ। ਜ਼ਾਦਾ ਮੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੋਦੀ ਨਾ ਜੂੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਿਲਖੀ। ਮਿਲਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਖੀ ਸਿੰਘ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਨਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਾਈ ਨੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਫਿਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਕੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਮਦੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਹ ਸਨ? ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇੱਕ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 5 ਜਾਂ 2, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਬੜਿਆਣੇ ਦਾ ਟੋਟਲ? 1800 ਕਮਾ ਦਾ ਲੱਗ। 500 ਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਉਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜਗਰਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਹ ਪੈੜੀ। ਅੱਛਾ 500 ਕਮਾ ਦਾ ਹਾਂ। ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਰਕਬਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਆਹੋ 25 ਕਿੱਲੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇ ਮਿਲਖੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ 50 ਕਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। 50 ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸੁਝ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੜਿਆਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ? ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮਾੜੀ ਬਾਬੇ ਮਾਮਦੀਨ ਦਾ ਖੂਹ? ਬਾਬੇ ਮਾਮਦੀਨ ਦਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਖੂਹ ਬਾਬੇ ਮਾਮਦੀਨ ਦਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 2 ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪੀ ਵਾਏ ਨੇ ਖੂਹ ਜੱਗੇ ਜੋਏ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਖੂਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਜਾ ਇਧਰ ਵੇ ਉਹ ਛੇਦੋ ਸਲਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਦਾ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫਕੀਰ ਸੂਰੀ, 3 ਭਰਾ ਹਣੀ। ਉਹ 3 ਹੀ ਰੰਡੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਮੋਨੇ ਨਾ ਜੋਦੀ ਬੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਣ ਜੂੜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੂੜੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਇਹਦਾ ਐਸੀ ਮਿਲਖੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ? ਹਾਂ ਮਿਲਖੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਬੜਾ ਹਵੇਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਲਣਾ ਕਬਾਲੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਖੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌੜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਮਾਲੇ ਤੇ ਖੋਟਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ? ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਵਾਰ ਕੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਆਹ ਟੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਾ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੱਲ ਆਇਓ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲ ਬੜਾ ਛੱਡਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਪ ਪਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਖਰਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਖੋਟਾ। ਖੋਟਾ ਵੀ ਗਲੇ ਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਹਵੇਲੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੀਜੇ ਆਖਣਾ ਜੋ ਲਾਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਾਰੇ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਬਾਈ ਖਵਾਦੁੱਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਮ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਰੇ ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਘੱਲ ਕੇ ਅਸਲਾ ਜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਧੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਚੋਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਾਮਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਭਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੜੀ ਜਈ। ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਕੋਈ ਖੋਲਾ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵੇਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਵੇਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹਣਾ ਪੁੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੈਲੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰੱਬੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮਰੱਬੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀ ਸੀ? ਪੰਜੀਆਂ ਘਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੁੱਢਰ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਢਰ ਭੱਡੇ। ਬੁੱਢਰ ਭੱਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਭੀਲੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਜੱਜੇ ਰਾਮਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਭਰੋਗੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਨੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਅੱਛਾ 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 ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬਾਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਬਦੀਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਦੀਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬਦੀਪੁਰ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ। ਕੌਲਪੁਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਲਪੁਰ ਹਾਂ ਨੱਥੂ ਕਲੇਰ ਨਵਾਦੇ ਮੱਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਠੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਟਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂ ਸੜਕੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਠੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੌ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਬੂਟਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ, ਬੜਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਰੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕੋ ਆ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਆਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੈ ਬਸ। ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾ ਘੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਹ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਆਖਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਸ ਬੜਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਬਾਤ। 2 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਬਰਾਤ ਨੇ? 2 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਡੱਬੇ ਧਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ 2 ਬਰਾਤ ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਰੱਖਣਾ 2 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ 2 ਤੇ ਦਿਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਗਾ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਅਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਕਾੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਘਿਓ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਦੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਚੌਲ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਪਵਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬਾਲਟੀ ਖਲੋਤਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਆ? ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਜ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਣ ਜਣੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਫੜਨੀ ਤੇ ਕਮਾ ਥਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ, ਗਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਕਾ ਵਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਚਟਾਕੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਰ। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਨ 47 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆਣੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬੜਿਆਣੇ ਜਾਂ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਕੋਈ ਮੇਲਾ? ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਛਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਛਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ? ਰਿਛਾੜੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ। ਬਾਬੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਭੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਰੋੜ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ। ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੇਟੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਵੱਡਾ ਬੜਿਆਣੇ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਬੜਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਨੇ ਆ। ਕੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਕੌਡੀ ਚ? ਬੜੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਡੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਗਏ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ? ਸਰਦਾਰਾ ਹੀ ਮੰਗੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਸੀ ਉਂਝੋ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਲਾ ਸਰਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਆਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਸਰਦਾਰਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਵੜ ਗਈ ਛੱਪੜ ਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਹੀਂ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ
ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰਾ ਮੰਗੇ ਦਾ ਮੰਗਾ ਪਿੰਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਲਵਾਨ। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੱਲ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਂਝੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਗੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਖਵਾਦੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਇੰਜ ਪਰਤਾਇਆ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਸਰਦਾਰਾ ਮੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੋਰਾ ਰਸ਼ੋ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋ ਭਲਵਾਨ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਲਵਾਨ। ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਕੀ ਤਰਿਆ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਚ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੰਗਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਪੂਰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਚਵੀਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਗ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਤੇ ਖੂਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ। ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲੇ ਦੇ ਬਰਮਾਸ਼ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੱਲੀ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ੇ ਵਰੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਰਮਾਸ਼ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਦੜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਦੜੀ ਆ ਚੰਦੜ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੜਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਰਾ ਕੋ ਪਿੰਡੇ ਉਰਾ ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਫਲ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਦਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਫਲ ਖੋਲੀਏ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲੀ ਤੇ ਆ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਰਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ 5 ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦੂਣਾ ਬੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰੂ ਸੀ ਜਵਾਨ। ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ 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 ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੰਗ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਿਗਾਹ ਛੜੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਸਰੰਗੀਆਂ ਜੁਧਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਿਆਣੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੜਿਆਣੇ ਕੈਂਪ ਤੇਤੀਆਂ ਘਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਕ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ 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 33 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 33 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਸਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਣੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ?
ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਲੇ ਅੱਛਾ। ਜੰਗਲਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਉਹੀ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਡਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਪਲ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਪਲ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਪਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਦਾ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੀ ਲੈਣੇ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਮੇਲਿਆਂ ਛੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਤਾ। ਹਾਂ। ਦੋਏ ਭਰਾ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਨ? ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ? ਖਜ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ, ਖਜ਼ਾਨ। ਦੀਵਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਕੇ ਸੁਣਾਈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ 2 ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਇਓ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਛੜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੰਮੂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ। ਅੱਛਾ। ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੁੱਢਰ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕੋ ਪਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਬੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਵੀ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏਡੀ ਬੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਕਿਤੇ ਤਰੋੜੀ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਜਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਤ ਆਂਦੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਛੱਡ ਆਇਆ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਛੱਡ ਆਇਆ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਨਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰ ਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਤਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਮਾੜੀ ਮੁਕਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 50 ਸਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੂਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਲੱਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ?
ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਿਰਗਾ ਡੇਰਾ ਚੌਰੀ ਬਿਰਗਾ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਹਨ ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਨੰਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਦੱਬਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਈ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਛੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਪੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਊਠਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਊਠ ਵਾਂਗ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਖਤ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਾਜੂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਏ ਕਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਧਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ 500 ਘੁਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨੱਪਿਆ 500 ਕਮਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੇ ਪਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ 15 ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੱਟ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਸ ਹੋ ਕੀ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ 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 ਲਾਲਾ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਦਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਰ ਪਹਿਲੋਂ 50-100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਠੀਕ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖਵਾਲਨੇ ਆ ਕੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋ ਚੱਲਣਾ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਦੁਆ? ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਜੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਅੱਛਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭਰਾ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵੀ ਆ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਗੁਆਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰਕਾਰ ਸੁਣਾ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ 47 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਮਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋਗੇ? ਬੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆ ਵੇਖਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੇ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਮੇਲਾ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਕੀ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਬੜਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਤਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾਲ ਜੜਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੂਨ ਜੱਟ ਜੱਟ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੂਆਂ ਜੱਟ ਮੱਲੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੜਾ ਪਤਾਲ ਚ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜੜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੋਲਰ ਉਹ ਗਏ ਸੋ ਗਏ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਈ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 1400 ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹੋ 1200 ਦੀ ਖਰਤਾ 1400 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਆਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਖੱਤਰੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਹੈ 1400 ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੌਂਕ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਨੇ ਬਣੇ ਵਾਲਾ 1500 ਦਾ 1500 ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਉਂਦਾ 1500 ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਅੱਛਾ ਲੈ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਵੋ ਭਾਲ ਲੈਣਾ ਭਰ ਲੈਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੋ ਜੀ 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 ਕਰੋ ਗੱਲ 4 ਚਫੇਰੇ 3 ਛੱਪੜ ਸਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ 3 ਛੱਪੜ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੋਣੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਹਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਫੇਰ ਕੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਾਣਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਲੰਬੜ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਲਾ ਬਾਈ ਜਵਾਨੋ ਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਹਾ ਜਾਣਾ ਮੈਰੇ ਨੂੰ ਮੈਰਾ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨੰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਖਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਤਰੋੜ ਤਰਾੜ ਕੇ ਰੇਂਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਮਦੀਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਭਰੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਭਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਬੜਿਆ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਲਾ ਕਰੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਹ ਮਹੱਲਾ ਹੁਣ ਕਰੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਝੂੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਆ ਸਾਨੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ 12 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲੇ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਢਾਈ ਅੱਛਾ
ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈੜੀ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਆਇਆ ਮਾਮਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਲੂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਣੇ ਲਾਵੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦਾਰੇ ਚ ਆਉਣੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸਨ, 10-20 ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਦਾਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢਿਆ, ਦਾਰੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਈ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਂ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਂ ਕਿਉਂ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈੜੀ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੋਕੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਪੂਰਪੁਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਡ ਹੋਣੀ, ਚੋਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਪੁਰ ਚ ਵੀ ਲਿਓ ਪਰਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੈਗ ਨਾ ਕਾ ਬਸ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝਟਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਠੀਕ। ਵੈੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੈੜੀ ਲਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਝਟਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚੋਰੀ ਨਾਨਕਿਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਪੂਰਪੁਰ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਝੂਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ 5-7 ਰੋੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੱਬੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੜਾ, ਬੂਟਿਆ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾ। ਉਹ ਗਊ ਗਊ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਵੇ ਬਿੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਮੁੜ ਜਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਬਹਾ ਲੈਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਬੁੱਢਿਆ। ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਚੰਗੇ ਸਨ ਬੜੇ। ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੁਣੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਕਰਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਬਿੱਲਿਆ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦਾ। ਕੁੱਕੜ ਆਖਿਆ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਟ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸੇਕਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਚੇ। ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਬੜੇ ਚ, ਕਈ ਪੌਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੇਕਦੇ, ਹੱਥ ਸੇਕ ਸਕਣਾ, ਵਜੂਦ ਸੇਕ ਸਕਣਾ, ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਚੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਮਦੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਮਮਦੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨੇ ਲੰਮੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਨ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਦੇ,
ਬਸ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਰਾਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟੋਟਲ, ਹੈ ਕੋ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਟੋਟਲ? 1 2 3 ਖੂਹ ਸਨ। 3 ਖੂਹ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, 3 ਖੂਹ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਖੂਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ 3 ਖੂਹ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖਣਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਖਵਾਇਆ ਮਾੜੀ, ਤਗੜੀ ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਣੇ, ਕੁਲਰਾ ਵਾਲੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਤੀ ਸਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਜੱਦੀ ਸਦੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। ਪੈਰ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜੱਤੀ ਸਤੀ ਜਵਾਨ, ਜੱਦੀ ਸਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਪਿਲਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਈਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਆਹੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਛੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੰਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਾੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਪਾਉਸ ਦੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆ
यार चलिए